हेलो स्टूडेंट, लास्ट में आपणे इफ स्टेटमेंट विषे डिस्कशन कर्युं हतुं। हवे एना पछी छे स्विच स्टेटमेंट। ज्यारे चल के पदावलीनी किंमत प्रमाणे अलग अलग घणा कार्योना विकल्प होय त्यारे स्विच स्टेटमेंट वापरवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों याद राखो, चल के पदावलीनी किंमत प्रमाणे अलग अलग घणा कार्यना विकल्प होय। एनो मतलब कि आपणे जे चल लीधो छे ई का चल का आपणी पदावली। चल अने पदावली विषे आपणे आगळ डिस्कशन करी गया। एनी जे किंमत छे ई आपणे अलग अलग कार्यना विकल्प माटे ज्यारे आपणे लेवी होय त्यारे स्विच स्टेटमेंटनो उपयोग थाय छे। ते पदावली टेस्ट करवानी छे, तेनुं परिणाम एवा प्रकारनुं होवुं जोईए कि जे जुदी जुदी किंमतो होय। स्विच स्टेटमेंटनुं स्वरूप नीचे प्रमाणे होय छे। जो शुं कीधुं छे कि आपणे जे स्विच स्टेटमेंट वापरवामां आवे छे बराबर, ते पदावलीनुं परिणाम केवा प्रकारनुं होवुं जोईए कि एनी किंमत जुदी जुदी होवी जोईए। केम के आपणे आगळ ज उपर जोयुं कि ज्यां चल के पदावलीनी किंमत अलग अलग घणा कार्यना विकल्प माटे आपणे लेवानी होय त्यारे आपणे स्विच स्टेटमेंटनो उपयोग थाय छे। एटला माटे स्विच स्टेटमेंट में पदावलीनी किंमत केवी हशे तो के अलग अलग। जो अहींया आखू सिंटेक्स एनु माळखुं आप्युं छे कि स्विच एक्सप्रेशन ब्रेकेट स्टार्ट केस 1 स्टेटमेंट 1 ब्रेक केस 2 बराबर। एवी रीते तमारे जेटला केस जोता होय एटला जो केस n बराबर छे ई प्रमाणे तमे अलग अलग केस लई सको छो। अने छेल्ले तमने डिफॉल्ट स्टेटमेंट आप्युं छे। एनो मतलब कि घणीवार एवुं थाय छे कि तमे जेटला केस में कंडीशन एप्लाय करी छे ई सिवायनुं तमे कांई पण नाखशो तो ई बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ई डिफॉल्ट में जे हशे ते ई एक्सेप्ट करी लेशे। ओके, फॉर द जो आपणे केस स्विच स्टेटमेंट નું एग्जाम्पल જોવું હોય તો આપણે એક મંથ વાઇઝ જોઈ શકીએ। સપોઝ કે આ કેસ 1 છે બરાબર। કેસ 1 માં આપણે એવા સ્ટેટમેન્ટ મૂક્યા કે આપણે જેની એવા મંથ મૂક્યા કે જેની લાસ્ટ ડેટ 30 હોય। બીજા કેસમાં આપણે એવા મંથ મૂક્યા કે જેની લાસ્ટ ડેટ 31 હોય એટલે 31 હોય। અને ડિફોલ્ટ વિધાનમાં હું એવું લખું કે સપોઝ કે जुलाई महीनो छे बराबर, एना 30 दिवस होय बराबर। तो अहींया मैं एवा 30 दिवस आवता होय एवा मंथ में लई लीधा बराबर। जुलाई जे जे आवता होय ए 31 वाळा में लई लीधा। तो बाय डिफॉल्ट हूँ बे सिवाय सपोज के फेब्रुआरी बराबर, फेब्रुआरी हूँ मंथ एंटर करूँ एटले के एमां तो 28 का 29 डेज होय बराबर। तो ई क्यू विधान एक्सेप्ट करी लेशे डायरेक्ट डिफॉल्ट विधान बराबर। बाकी आ बे केस में एक आपणे 30 નું બનાવ્યું હતું, એક આપણે 31 નું બનાવ્યું હતું। એટલે જે મંથ સપોઝ કે હું ઓગસ્ટ નાખું તો ઓગસ્ટ મંથ હોય એ જો એમાં 30 આવતું હોય તો એ 30 નું એક્સેપ્ટ કરી લઈએ, 31 નું આવતું હોય તો એ 31 એક્સેપ્ટ કરી લઈએ લાસ્ટ ડેટ। ઓકે, એવી રીતે તમે અલગ અલગ જગ્યાએ એનો ઉપયોગ સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટનો કરી શકો છો। स्विच स्टेटमेंट में टेस्ट पदावलीनो प्रकार बाइट कैरेक्टर शॉर्ट अथवा इंटीजर होवो जोईए। याद राखो, टेस्ट पदावली एटले आपणे जे वस्तु चेक करवानी छे। हमणां आपणे जोयुं ने के मंथ 31 के 30 बराबर छे तो ई केमां आवे तो के बाइट में आवे, कैरेक्टर में आवे, शॉर्ट में आवे के इंटीजर में आवे बराबर। तो आपणे टेस्ट पदावलीनो प्रकार आमांथी ज गमे होवो जोईए। ई नंबर डेटा टाइप नी पण होई शके। अहीं एना विषे कोई पण प्रकारनी चर्चा करी नथी एटले आपणे आटली वस्तु ध्यानमां राखीशुं। स्विच स्टेटमेंटनो अमल करता समये केस 1 थी शरू करी टेस्ट पदावलीनी किंमत दरेक
કેસ કિંમત સાથે સરખાવવામાં આવે છે. જો બંને કિંમત સમાન મળે તો કેસના વિધાનોનો અમલ થાય છે. જો સમાન ન મળે તો એ ડિફોલ્ટ વિધાનનો અમલ કરે. જો હમણાં જ આપણે જોયું કે તમે કેસમાં જે વસ્તુ નાખેલી છે એની સાથે એ પદાવલી ટેસ્ટ કરશે. જો એ બે સરખી હશે તો એ વિધાન કેસ લેશે, પરંતુ જો એ બે સમાન નહીં હોય તો એ કઈ વસ્તુ લઈ લેશે તો કે ડિફોલ્ટ વિધાનનો એ અમલ કરશે. હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ મંથનું જોયું ને કે 30 ને 31 આપણે એક કેસમાં નહીં ખાતા, પરંતુ હું જ્યારે 28 ડે નાખું તો એ કેસ 1માં નથી અને 2માં નથી, તો એ કઈ કિંમત રિટર્ન કરશે? મને ડિફોલ્ટ વિધાન. ઓકે, ડિફોલ્ટ વિધાન વૈકલ્પિક છે. આથી જો ડિફોલ્ટ ન આપવું હોય અને કોઈ પણ કેસ સાથેની કિંમત મેચ ન થાય તો કંઈ પણ કર્યા વિના સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટનો અંત આવે છે. જો શું કહે છે કે જો આપણે ડિફોલ્ટ સ્ટેટમેન્ટ જે છે ડિફોલ્ટ એ તો વૈકલ્પિક છે. જો હું ડિફોલ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ન આપું તો શું થશે અને કેસમાં કિંમત મેચ નહીં થાય તો એ બાય ડિફોલ્ટ સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટનો અંત આવશે. અહીં નોંધ કરો કે દરેક કેસ વિધાન પછી બ્રેક વિધાન ફરજિયાત નથી. બ્રેક વિધાનનો ઉપયોગ સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટનો અંત લાવવા માટે થાય છે. એટલે કે સ્વિચના અંત પછીના પહેલા વિધાન ઉપર જવા માટે થાય છે. બ્રેક એટલે ત્યાં સ્ટોપ કરવું, એટલે એના પછીના કેસમાં જવા માટે બ્રેક વિધાનનો અમલ થાય છે. એટલે બધા કેસ વિધાનમાં બ્રેક લેવું ફરજિયાત નથી. હવે છે આપણે રિપીટેટિવ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર. જાવા 3 પ્રકારના લૂપિંગ ધરાવે છે. યાદ રાખો ક્યાં ક્યાં છે? ફોર લૂપ, વ્હાઇલ લૂપ અને ડુ વ્હાઇલ લૂપ. ઓકે, અહીંયા તમને આખું એનું સ્ટ્રક્ચર અને એની વાક્ય રચના આપી છે. બરાબર, જો અહીંયા એની સિન્ટેક્સ આપેલી છે. ફોર, એક્સપ્રેશન 1, 2, 3 અને સ્ટેટમેન્ટ. અહીંયા વ્હાઇલ, એક્સપ્રેશન અને સ્ટેટમેન્ટ. ડુ વ્હાઇલ, ડુ, સ્ટેટમેન્ટ અને એક્સપ્રેશન. હવે તો કે એ અહીંયા કઈ રીતે વર્ક કરશે એનું અહીંયા આખું સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે. આમ જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ આ 3માંથી ગમે એક લૂપથી તમે કરી શકો છો, પણ જવાબ એનો એ જ આવે, એમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી. જવાબ સેમ જ હોય કે તમે ફોર લૂપ લ્યો તો ભલે, વ્હાઇલ લૂપ લ્યો તો ભલે અને ડુ વ્હાઇલ લૂપ લ્યો તો પણ ભલે. અહીંયા જુઓ એક્સપ્રેશન 1, એક્સપ્રેશન 2 ટ્રુ થશે તો સ્ટેટમેન્ટ ચેક કરશે, ફોલ થશે તો એ બહાર જતું રહેશે. આમાં એ જ રીતે છે, એક્સપ્રેશન ટ્રુ અને ફોલ્સ, સ્ટેટમેન્ટ ચેક કરશે અને પછી એના પછીનું સ્ટેટમેન્ટ ચેક કરવા જશે. આમાં એ સ્ટેટમેન્ટ ચેક કરશે પછી એક્સપ્રેશન. જુઓ વ્હાઇલમાં શું થશે? પહેલા એક્સપ્રેશન ચેક થશે અને પછી સ્ટેટમેન્ટ ચેક થશે, પણ આમાં ઊંધું છે. પહેલા સ્ટેટમેન્ટ ચેક થશે અને પછી એક્સપ્રેશન ચેક થશે. એમાંથી નક્કી થશે કે આ આપણી જે પ્રોસેસ છે જો એ ટ્રુ હશે તો એ આગળ જશે અને ફોલ્સ હશે તો એ બહાર નીકળી જશે. ઓકે, એનું ડીપલી વસ્તુ અહીંયા તમને સમજાવી છે. યાદ રાખો, ફોર અને વ્હાઇલ લૂપમાં સૌપ્રથમ ટેસ્ટ પદાવલીની ગણતરી કરવામાં આવે છે. જો શું કીધું છે? ફોર લૂપ અને વ્હાઇલ લૂપમાં ટેસ્ટ પદાવલીની ગણતરી. જો ફોર લૂપ છે આપણી આ, બરાબર, અને વ્હાઇલ લૂપ. જો આવ્યું એક્સપ્રેશન, પહેલા શું થશે? એની ગણતરી થશે. જો આમાં એ પાર્ટ પછી છે ડુ વ્હાઇલ લૂપમાં. અને જો શરત સાચી હોય તો લૂપની અંદરના વિધાનનો અમલ થાય છે. જો શું કહે છે? પહેલા એ ટેસ્ટ પદાવલીની ગણતરી કરી લેશે અને શરત જો આપણી કાંઈ પણ કન્ડિશન મૂકી હશે, એ કન્ડિશન સાચી હશે તો એ લૂપમાં જે વિધાન તમે એપ્લાય કર્યું હશે એનો અમલ થશે. એટલા માટે એને લૂપ પ્રવેશ નિયંત્રણ એટલે એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ અથવા તો પ્રી ટેસ્ટ પ્રકારની લૂપ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો, વારંવાર MCQમાં પૂછી શકે કે નીચેનામાંથી કઈ લૂપને પ્રવેશ નિયંત્રણ અથવા તો પ્રી ટેસ્ટ લૂપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો કઈ લૂપ આવશે?
વાઇલ લૂપ, અથવા તો નીચેનામાંથી કઈ લૂપને એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ અથવા તો પ્રી ટેસ્ટ લૂપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો શું આવશે? વાઇલ લૂપ. ઓકે, લૂપની અંદરના વિધાનનો બિલકુલ અમલ જ ન થાય. જો અહીં શું કીધું છે? અહીં એ શક્ય છે કે લૂપની અંદરના વિધાનનો અમલ સાવ ન પણ થઈ શકે. ઓકે, હવે એના પછીનું લૂપ છે તે છે ફોર લૂપ. ફોર લૂપ 3 ભાગમાં એટલે કે 3 પદાવલી ધરાવે છે. બરાબર, પહેલું છે ઇનિશિયલાઇઝેશન એટલે કે પ્રારંભિક કિંમત, બીજી પદાવલી છે કન્ડિશન અને ત્રીજી પદાવલી છે પુનરાવર્તિત કરનાર એટલે કે આપણે ઓલી ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ પાર્ટ જો અહીંયા. બરાબર, 3 પદાવલી છે. પહેલું જે હશે એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હશે, બીજું જે હશે એ આપણી કન્ડિશન હશે અને ત્રીજું છે એ પુનરાવર્તિત એટલે કે આપણે આગળ જવું હશે તો ત્યાં આપણે પ્લસ પ્લસની કન્ડિશન મૂકશું અને આપણે ઊંધું રિવર્સ જવું હશે તો ત્યાં આપણે માઇનસ માઇનસની કન્ડિશન મૂકશું. ઓકે, હમણાં એના વિશે આપણે ઉદાહરણ જોઈ લેશું. એ ત્રણેય પદાવલીને છૂટું પાડવા માટે આપણે વચ્ચે એને સેમિકોલન આપશું. પણ લૂપમાંથી બહાર આવવા માટે કોઈ નિયંત્રણ વિધાનની જરૂર રહે છે. જો બ્રેક વિધાનનો અમલ ન થાય તો તે અનંત લૂપમાં પરિણમે છે. જો શું કીધું છે? અનંત એટલે અગણિત. બરાબર, કે એ લૂપ કન્ટિન્યુ ચાલુ જ રહે છે, એનો કોઈ પણ અંત આવતો નથી. એટલે અમુક સમયે આપણે એને બ્રેક એટલે એને સ્ટોપ કરવું પડે છે. એના પછીની જે લૂપ છે એ છે ડુ વાઇલ લૂપ. બરાબર, ડુ વાઇલ લૂપમાં પહેલા પદાવલીનો અમલ થાય છે અને પછી પદાવલીની કિંમત ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. જો ફોર લૂપ અને વાઇલ લૂપમાં આપણે ટેસ્ટ પદાવલીની ગણતરી પહેલા કરતા હતા, જ્યારે આમાં શું કરવાનું છે કે પહેલા પદાવલીનો અમલ થશે અને પછી એની કિંમત ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. જો ટેસ્ટની શરતનું પરિણામ ટ્રુ મળે તો લૂપમાં પુનરાવર્તિત થાય છે. ઓકે, એમાં જો કન્ડિશન આપણી ટ્રુ હશે તો એ લૂપને શું કરશે? પુનરાવર્તિત કરશે. યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડુ વાઇલ લૂપને નિર્ગમન નિયંત્રિત અથવા તો પોસ્ટ ટેસ્ટ આ પણ પૂછાઈ શકે છે. જો વાઇલ લૂપ હતી એ પ્રવેશ નિયંત્રિત અને પ્રી ટેસ્ટ હતી, જ્યારે ડુ વાઇલ લૂપ છે એ નિર્ગમન અથવા તો એક્ઝિટ કંટ્રોલ અથવા તો પોસ્ટ ટેસ્ટ લૂપ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઘણીવાર આના MCQ પૂછાય છે અને આપણી બુક્સમાં પણ આપેલા છે. લૂપની અંદરના વિધાનો ઓછામાં ઓછા એક વખત અમલમાં આવે છે. જો શું કીધું છે? લૂપમાં તમે જે વિધાનો મૂકેલા છે એને એકવાર તો એ ઓછામાં ઓછા એકવાર તો એ અમલમાં લઈ જ લે છે. જ્યારે ડુ વાઇલ લૂપમાં વાઇલ લૂપમાં શું હતું? ઘણીવાર એ વિધાનો અમલ ન પણ થાય. શું કામે? કે એ એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ હતી. બરાબર, પહેલા ગણતરી થઈ ગઈ હોય તો એ પાછળનું વિધાન ચેક કરવા જશે અને ક્લિયર ત્રણેય લૂપ, વાઇલ લૂપ, ડુ વાઇલ લૂપ અને ફોર લૂપ. હજી એકવાર રિવાઇઝ કરી દઉં છું. વાઇલ લૂપ અને ડુ વાઇલ લૂપમાં પહેલા ટેસ્ટ પદાવલીની ગણતરી થશે. બરાબર, વાઇલને એન્ટ્રી કંટ્રોલ પ્રી ટેસ્ટ, ડુ વાઇલની એક્ઝિટ કંટ્રોલ પોસ્ટ. ફોર લૂપમાં 3 ભાગ: સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, કન્ડિશન અને ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ પાર્ટ. ક્લિયર? હવે જુઓ, 3 લૂપનો ઉપયોગ કરી તમને એક પ્રોગ્રામ આપેલો છે. આ ત્રણેય પ્રોગ્રામનું તમે ગમે એ રીતે કરો આઉટપુટ સેમ જ આવશે. આ એક ફોર લૂપ છે, વાઇલ લૂપ છે અને ડુ વાઇલ લૂપ છે. બરાબર, જો વારંવાર આપણે પ્રોગ્રામમાં ફોર લૂપનો ઉપયોગ આપણે ઘણા પ્રોગ્રામ્સ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા બુકમાં. બરાબર, હું તમને એક પ્રોગ્રામ કઈ રીતે રન કરવું, કઈ રીતે એનું આઉટપુટ જોવું એ પણ હું તમને લાઈવ બતાવીશ. ઓકે, આ છે ફોર લૂપ. ઓકે, ફોર લૂપ વિશે હમણાં જ આપણે ડિસ્કશન કર્યું કે એના 3 પાર્ટ છે. જુઓ, ઇન્ટીજર i = 0. પહેલો પાર્ટ છે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ એટલે આપણે i બરાબર કેટલી કિંમત લીધી? 0. હવે એવી કન્ડિશન, તો કન્ડિશન આપણે શું મૂકી છે? i < 10. એનો મતલબ કે i માં જે વેલ્યુ નાખી છે એ 10 થી નાની
હોવી જોઈએ, એટલે 0 થી 9 i પ્લસ પ્લસ, બરાબર. i પ્લસ પ્લસ નો મતલબ શું? સપોઝ કે i બરાબર મેં 0 લીધો, અહીંયા પહોંચ્યું એટલે 0 પ્લસ 1, બરાબર, એટલે 1 થશે, બરાબર. પછી અહીંયા i બરાબર 0 ની જગ્યાએ હું 1 મૂકીશ, પછી 1 પ્લસ 1 એટલે 2, પછી i બરાબર હું 2 મૂકીશ. એ કન્ટિન્યુ લૂપ અહીંયા ફર્યા રાખશે ક્યાં સુધી? તો આપણે જે કન્ડિશન એપ્લાય કરી છે ને કે i લેસ ધેન 10, કે 10 થી નાની વેલ્યુ આવે ત્યાં સુધી એ લૂપ આવી રીતે કન્ટિન્યુ ફર્યા જ રાખશે. ક્લિયર? પછી છે while લૂપ, બરાબર. જો હમણાં જ આપણે જોયું while લૂપમાં શું થશે. અહીંયા જુઓ, પહેલા આપણે શું કીધું છે while લૂપમાં? તો કે પહેલા આપણે ટેસ્ટ પદાવલીની ગણતરી થશે. જુઓ છે અહીંયા ટેસ્ટ પદાવલીની પહેલા i ઇક્વલ ટુ 0, y બરાબર ક્યાં સુધી જવાનું છે? તો કઈ કન્ડિશન આપણે મૂકી દીધી, બરાબર. અને પછી અહીંયા આપણે i પ્લસ પ્લસ એપ્લાય કર્યા. ક્લિયર? એ જ રીતે ડુવાઇલમાં જો ડુવાઇલને એના આખી પ્રોસેસ ઊંધી છે. જો i બરાબર 0 લઈ લીધા, whileનું આખી પ્રોસેસ છે એ આ ક્યાં થશે? તો કે લાસ્ટમાં, કેમ કે ડુવાઇલ લૂપ છે એ એક્ઝિટ કંટ્રોલ લૂપ છે, જ્યારે while લૂપ છે એ એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ છે, બરાબર. એટલે એન્ટ્રી કંટ્રોલમાં પહેલા એ ટેસ્ટ કરશે પદાવલી, બરાબર. આમાં એ પછી પદાવલીને ટેસ્ટ કરશે. ક્લિયર? હવે છે બ્રેક અને કન્ટિન્યુ વિધાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ નોર્મલી આપણે જોઈએ તો બ્રેક અને કન્ટિન્યુ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ છે, એનું ગુજરાતી કરો તો કે બ્રેક એટલે થોભવું, સ્ટોપ કરવું, અને કન્ટિન્યુ એટલે તો કે કન્ટિન્યુ આગળ જવા દેવું. એ જ રીતે પ્રોગ્રામમાં જ્યારે અમુક વિધાનને તમારે સ્ટોપ કરવા હોય ત્યાં તમે બ્રેક વિધાનનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અને અમુક વિધાનને તમારે કન્ટિન્યુ રાખવા હોય તો તમે કન્ટિન્યુ વિધાનનો અમલ કરી શકો છો. ચાલો હવે એના વિશે જોઈએ. બ્રેક વિધાનનો ઉપયોગ સ્વિચ કે લૂપ પ્રકારની રચનાની બહાર પ્રોગ્રામનું નિયંત્રણ ફેરવવા માટે થાય છે. જો યાદ રાખો, હમણાં આપણે 3 લૂપ વિશે ડિસ્કશન કર્યું, ફોર લૂપ, while લૂપ અને ડુ while લૂપ. એ 3 લૂપ અને સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ વિશે પણ આપણે આગળ જોયું. ત્યાં આપણે બ્રેક વિધાનનો અમલ કર્યો છે, બરાબર. તો શું કીધું છે કે સ્વિચ અને લૂપમાંથી આપણે બહાર પ્રોગ્રામનું નિયંત્રણ ફેરવવા માટે થાય છે. જ્યારે સ્વિચ સાથે બ્રેક વાપરવામાં આવે ત્યારે તે પછીના વિધાનનો અમલ કર્યા વિના તેમને છોડી દઈને સ્વિચ વિધાનના અંત પછીના પહેલા વિધાન ઉપર નિયંત્રણનું સ્થાનાંતર થાય છે. જો જ્યારે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ હશે ત્યાં તમે બ્રેક વિધાનનો ઉપયોગ કરશો તો એ શું કરશે કે એના પછીનું જે સ્ટેટમેન્ટ, જે વિધાન છે એને એ અમલ કરશે નહીં, એને એ છોડી દેશે અને પહેલાનું જે વિધાન હશે એના ઉપર એ નિયંત્રણનું સ્થાનાંતર કરશે, એટલે તે જગ્યાએ એ જતું રહેશે. પણ એ ક્યારે? તો કે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટમાં. જ્યારે લૂપ્સમાં બ્રેક વિધાન લૂપમાંથી નિર્ગમન માટે વપરાય છે. જો લૂપમાં બ્રેક વિધાનનો આપણે કઈ રીતે ઉપયોગ કરશું? તો કે નિર્ગમન માટે. નિર્ગમન એટલે બહાર નીકળવું, એક્ઝિટ થવા માટે. જ્યારે આપણે બહાર નીકળવું હોય તો આપણે બ્રેક સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરી દઈશું, એટલે આપણે એ લૂપમાંથી બહાર નીકળી જશું. જ્યારે લૂપમાં બ્રેક વિધાનનો અમલ થાય છે ત્યારે લૂપમાં સમાયેલા બધા વિધાનનો અમલ કર્યા વિના છોડી દેવામાં આવે છે અને વધારાનો કોઈ પુનરાવર્તિત કરવામાં આવતું નથી. પ્રોગ્રામનું નિયંત્રણ લૂપના અંત પછીના પહેલા વિધાન ઉપર સ્થાનાંતર થાય છે. યાદ રાખો કે લૂપની બહાર અને સૌથી નજીકના આ વિધાન ઉપર બ્રેક કૂદકો મારે છે. એનો મતલબ શું છે કે લૂપ્સમાં આપણે બ્રેક વિધાનનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરશું? તો કે એક્ઝિટ, બહાર નીકળવા માટે, બરાબર છે. કે જેમાં બ્રેક વિધાનનો અમલ થાય છે ત્યારે લૂપમાં જે આપણે વિધાનોનો સમાવેશ કર્યા વિના એ વિધાન એ છોડી દેશે, એના પછીનું જે છે એનું એ પુનરાવર્તિત કરશે.
બરાબર. હવે પ્રોગ્રામનું નિયંત્રણ લૂપના અંત પછીના વિધાન ઉપર સ્થાનાંતર થાય છે. બરાબર. એનો મતલબ કે આપણે શું કીધું છે, બ્રેક આપી દઈશું એટલે એના પછી ડાયરેક્ટ એ વિધાનમાં જતું રહેશે. ઓકે, એટલે કે જો નીચે કીધું છે આ વિધાન ઉપર બ્રેક કૂદકો મારે છે એટલે એનો મતલબ કે આગળના પાર્ટમાં જતું રહેશે. ક્લિયર? હવે એના પછી તમને એ પૂછે કન્ટિન્યુ વિધાન. જો કન્ટિન્યુ વિધાન શું કહેવા માંગે છે, તો કે કન્ટિન્યુ વિધાનનો ઉપયોગ લૂપમાંના તેના પછીના વિધાનોને છોડી દેવા માટે અને તે પછીના પુનરાવર્તન માટે થાય છે. જો કન્ટિન્યુ એટલે શું કીધું છે કે આપણે વિધાન ચાલુ રાખવા માટે, પરંતુ લૂપમાંના તેના પછીના વિધાનોને છોડી દેવા. જે આપણે વિધાન લીધું છે લૂપમાં એના પછીનું વિધાન છોડી દેશે અને એનું પુનરાવર્તિત કરવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. બંને વિધાનો બ્રેક અને કન્ટિન્યુનો ઉપયોગ સી ભાષાની રીતે જ થાય છે. જો શું કીધું છે, સી ભાષાની રીતે જ તમે બ્રેક અને કન્ટિન્યુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની સાથે જ આ ચેપ્ટર આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે. બરાબર. હવે તમને આમાં જાવાના પ્રોગ્રામ્સ આપણે શરૂઆતમાં જોયા હતા કે જાવાનું સ્ટ્રક્ચર આપ્યું છે. બરાબર. જાવાનો પ્રોગ્રામ્સ કઈ રીતે આપણે રન કરવાનો છે. બરાબર. એ આખી પ્રોસેસ તમને આપણે આગળ સમજાતા. એનું એક આખું પ્રોગ્રામ કઈ રીતે લખવો, કઈ રીતે એનું આઉટપુટ જોવું, એના માટે કઈ વસ્તુની જરૂર છે કે જો તમારે તમારા પીસીમાં એને ડાઉનલોડ કરીને રાખવાનું, એ બધું હું તમને એક લેક્ચર્સમાં એક વિડીયો દ્વારા સમજાવીશ કે હાઉ ટુ રન એન્ડ કમ્પાઇલ જાવા પ્રોગ્રામ. ઓકે, આની સાથે ચેપ્ટર નંબર 7 વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.